ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟਰ ਮਕੇ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਡੈਲਟਾ ਪੇਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਉੱਘੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੀਟਰ ਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਕੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 1997 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਮਕੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਕੇ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ, ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। Welcome. It's great to be home with all of you. Feels a little bit like a maritime kitchen party here this morning, doesn't it? And thank you to George and Tim and Carla, and thank you to everyone. Over 4 years ago, I stood in this very room with family and friends, including Prime Minister Harper and many of you who are here again today, and announced that I would be leaving politics. It was a tough decision. After dedicating most of my working life to public service, I felt it was time to step back and focus on my growing family. Il y a plus que 4 ans, j'ai quitté les politiques pour passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. I recently spoke with my son Keon, who's 6, about my decision to run, and I explained to him that this was a race, it was a competition that I hoped to win. And he said, "Well, Dad, I'd vote for you, but I don't know who else is running." I didn't know then that I'd be standing before you today, making this announcement. And I wouldn't dream of doing so without the complete love and support of Nazanin and my entire family, many here today. You know, it's been proven time and time again that the only way that it will work, it's the only way that we'll win, is together. And so together, let's empower volunteers, constituency associations like ours right across the country to shape the party. Let's empower the members of Parliament to represent constituents to Ottawa, not the other way around, even when it's uncomfortable, to speak truth to power, moving mountains in the right direction, and pipelines too. And friends, we've seen how the concentration of power in the PMO has interfered with justice. It's failed Canadians and
has empowered only those close to the PM and his inner circle. The Liberal government has broken faith with Canadians. And let's be clear, we as a party need to earn the trust of Canadians to govern them with confidence for all. As we earn the trust to govern them with confidence and compassion, that trust will help us to make sound decisions as they pertain to Canadians' everyday lives. Together, unified, we'll get this country back on track to be that place, that bastion of hope for the world, that place where people can live in peaceful prosperity, safe from harm, prosecution, or intolerance. We can be that beacon that doesn't just call people to safe harbor, but stands strong in this world, weathering the storms, shoulder to shoulder with our allies, united against the enemies of freedom. I stand here before you today with my heart on my sleeve. For every Canadian, whoever you love, wherever you live, I promise you my support, and I humbly ask for yours. Your effort, your input, your part in this journey that will bring us to a better place, a better Canada, and its place in the world. Merci, thank you, and God bless. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਕ ਗੋਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਗੋਲਡ ਸੈਨੇਟਰ ਪੀਟਰ ਹਾਰਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀਟਰ ਹਾਰਡਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਟਰ ਹਾਰਡਰ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਗੋਲਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕ ਗੋਲਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 105 ਸੈਨੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਟਰ ਹਾਰਡਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਈਅਰ ਆਫ ਦ ਰੈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਸੰਤ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਟ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਫੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਟੇਨ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 12 ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਟ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। 新年快乐! Today marks the Lunar New Year for Chinese communities in Canada and around the world. Friends and families will come together to celebrate the Spring Festival, honour traditions and welcome the Year of the Rat, a symbol of wealth, energy and intelligence. C'est le moment de célébrer les nouveaux départs et de réfléchir à nos objectifs pour l'année à venir. Here in Canada, it's a chance to recognise the many contributions Chinese Canadians have made and continue to make to our country. D'une génération à l'autre, les Canadiens d'origine chinoise ont aidé à faire du Canada un pays fort, inclusif et prospère. Et c'est plus vrai aujourd'hui que jamais. ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਬਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਜੈਕ ਹੁੰਡਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ
ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਬਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਲ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਵਿਸਲਰ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਸਟਾਈਲ ਅਸਫਾਲਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵੇ ਰੀਪੇਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਠੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਡਾਲਰ ਠੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। 4 ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਮੇਅਰ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 4-3 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਗੋਡੇਕ, ਵਾਰਡ ਸਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮੀ ਫਾਰਕਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡਰੂ ਫਰਲ, ਐਵੇਨ ਵੂਲੀ, ਸ਼ੌਨ ਚੂ ਅਤੇ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਛੂੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 2019 ਵਿੱਚ 1.731 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ GDP ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2021 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ ਤੇਲ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਹ ਬਦਸੂਰਤ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਰਜਨ ਯੂਨੀਵੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ FCL ਬਾਲਣ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਥਰਮੋਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀਟਲੈਂਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 830 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲਿਸਨ ਅਰਵਾਰਡੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Hospital staff then placed her in the appropriate setting for infection control, performed a full clinical workup, including ruling out more common viruses like influenza, and worked with public health to arrange testing for novel coronavirus at CDC. The patient is clinically doing well. She is currently in stable condition and remains hospitalized primarily for infection control.
While we will be following her course closely, the patient's story so far highlights the way public health messaging and awareness are working locally, as well as the importance of coordination and awareness in the clinical setting. The patient has been very helpful as we've been gathering information about her contacts in recent days. She was not symptomatic when flying. And based on what we know now about this virus, our concern for transmission before symptoms develop is low, so that is reassuring. She has limited close contacts, all of whom are currently well and who will be monitored closely for symptoms. We will also be monitoring the healthcare workers who have cared for and continue to care for this patient. Since returning from China, the patient has had very limited movement outside her home. Now that this test is positive, we will continue to collect and confirm even more information about her activities and contacts. But we know already, for example, that she has not taken public transportation. She has not attended any large gatherings. And actually, to our best knowledge at this point, she has not had extended close contact with anyone outside her home since returning from China and prior to admission to the healthcare system. So this is all very reassuring in terms of infection risk to the general public, which again remains low nationally and locally. Anytime a new virus emerges, we are reminded of how small our world is and of how critical it is to invest in building strong public health systems. I want to thank the federal, state, and many local partners who have worked together and prepared, not just to respond to this case, but over many years to ensure the Chicago area is well prepared to respond to emerging infectious disease. तो इधर विश्व सेहत संगठन WHO ने एमरजेंसी बैठक बुलाई है। कोरोना वायरस के लिए एक एमरजेंसी बैठक की गई है। संकट बारे अपने पहले बयान विच आख्या गया कि वुहान अते होर किधरे फैलिया नवा कोरोना वायरस के नमूनिਆਂ ਨੂੰ गंभीरता ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जेनेवा विच संयुक्त राष्ट्र ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ WHO ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। Still too early to draw the conclusions on how severe the virus is. Because at the beginning of any outbreak, you would focus more on the severe cases, and you will have more of those, and then maybe we are missing some mild cases because people will just be a little bit sick and will not be ever tested, and they will recover. So we may see more mild cases as surveillance intensifies. So the issue is not so much really on numbers that we know that will go up. There is no particular treatment, but it doesn't mean that you cannot treat people because, and if you look into our clinical guidance, and I was reading it the other day, it's really like you look what symptoms that the person presents to you. So you look if there is dyspnea, it's a breathing problem, is it a fever? In severe cases, it will go to pneumonia. So depending on symptoms and stages, you will then provide certain treatment. But there is no particular treatment for this particular virus, just as there is no particular treatment for MERS that is being around since 2012. There are some trials looking into what could work better, but there is no particular antiviral treatment. Same for vaccine. There is no particular vaccine. There is some work being done, and there are some trials now for MERS, and we may look at some point whether those treatments and vaccines would have some effect on this novel coronavirus. So this is work that is being done. So we are working really with our networks to try to understand the virus, try to see how diagnostics could be done, to see what works and what doesn't. But we are still at the early stage. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ 2016 ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਉਰਸੁਲਾ ਵੋਨ ਡੋਰ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਐਕਟਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.7 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਬੀ ਇਜਲਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ 15 ਵਾਰ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟਰ ਮਕੇ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਡੈਲਟਾ ਪੇਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।